الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مدرستنا هذا. اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم. ولقد كرمنا بني آدم کو ساتھی سنیا وعلنا من نکداه خصوصی قولی تعالی كنتم خير أمتي خرجت للناس صائغة ننيا وصرفنا بأبيب المصطفى من جبلة البشرية محمد المبعوث في الدين الحكيم مؤيد بالآيات الباهرات الليلية. وسبحان من سيد أركان دينه بالنبي وصحابه الذي وصفه بقوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثله في التوراة ومثله في الإنجيل كسره أخرجا ستاه وأزاره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زراه ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين للقائدين أجرا عظيما.
درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منه الشهداء البدريين الذين بذلوا لله ولرسوله نفوسهم زكيا وصرفوا وجعل في قراءة أسماء وتوسلوا بهم فواهد جليا رضي الله عنه ونفعنا بهم بالدارين ببركاته الأليات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء ألا للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماحي الردى والرزية صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية رسول دعا الكفار للحق فالأولى قفوه اهتدوا والفوز نالوا بجملتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وما نعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيدوا دين الإله بنصرتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وزادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وشرف منهم أهل بدر إلهنا بأنواع آلاء وأعلى مزيتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نص الكتاب وسنة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه. وذكر الشيخ الدواني رحمه الله تعالى أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنهم. وقال مدرب وقال غيره إن كثير من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه
عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبي عبيدة والأخنس والأرقم وأنس وإياس وأنيس وإياس وأنس وأبي وأسعد وأوس وبلال وبجير وبحاث وبسبسة والبراء وبشير وبشر وتميم وثقف وثعلبة وثابت وثعلبة وجبر وجبير وجابر وحمزة وحاطب والحسين والحارث وحريث والحباب وحبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبساداتنا خالد وخباب وخنيس وخريم وخولي وخوات وخداش وخراش وخارجة وخلاد وخويلد وخالد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وذكوان وربيعة وربيع ورفاعة ورافع وراشد والربيع والخيلة وزيد وزياد وسائب وسالم وسبرة وسنان وسهيل وصابت وسعد وسلمة وسالم وسهيل وسهيل وسعد وسماك وسفيان وسراقة وسليم وسليت وسنان وسواد وشجاع وشماس وشريك وصفوان وصهيب وصبيح وصيفي والضحاك وممرد وطليب والطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبساداتنا عاقل وعبيدة وعمير وعبد الله وعياض وعثمان وعقبة وعكاشة وعامر وعمارة وعويم وعباد وعبيد وعبد الرحمن وعبد الله وعاصم وعمير وعمارة وعبد ورب وعبدة وعبد الله وعامر وعاصم وعصيمة وعباد وعبادة وعبد الله والعجلان وعتبان وعدي وعطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبساداتنا غنام والفاكه وفروة وقدامة وقتادة وقتبة واللبذة ومهجع ومالك ومزلاج ومرتضى ومصطح ومسعود ومحرز ومعتب ومعني ومبشر ومحمد والمنذر ومالك ومعني ومعتب ومسعود ومعوذ ومعاذ ومالك ومسعود 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 ومسعود
والجزر ومعبد ومعقل والمنذر والمحرر والمليل والناظر والنعمان والنعيمان ونوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتصع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبساداتنا وقد ووهب وديعة ودقة وهاني ويزيد وبسنان وبمرسل وبمقشي وبكبشة وبسلامة وبسفرة وبحذيفة وبعقيل وبالهيثم وبمليل وبلبابة وبحنان وبحبة وبضياح وبشيخ وبدجانة وبطلحة وبحبيب وبقيس وبأيوب وبخلاد وبخارجة وبصرمة وبخزيمة وبقتادة وبداود وبسريف وبمسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة إلى أن دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية سائر الصحابة أجمعين آمين. رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور آمين. وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور آمين. وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وكشف جميع ذية وسرف مكائد العدا والتوب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس الكرباء عن العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رهبي فأنج من البلاء صعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ولا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع الحاجات أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البري بلا حد ولا حسر وآل سادة الغر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا وسلموا على خير البشر اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات. آمين. وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات. آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. وتغفر لنا بها جميع الخطيئات. آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. آمين. وترفعنا بها عندك على الدرجات. آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم آمين. وبجاه نبيك الكريم آمين. والشهداء البدريين آمين. وبسائر الصحابة أجمعين آمين. أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا ومدرستنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والوباء. اللهم نور بالعلم قلوبنا. اللهم نور بالعلم قلوبنا. اللهم نور بالعلم قلوبنا. واستعمل بطاعتك أبداننا. وخلص من الفتن أشرارنا. واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا. وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. رحمن رحيم ما يا الله നമോദിയതായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് മൗലിദുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ എല്ലാ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു പോകണേ അല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദീനയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ നാട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കുന്ന എല്ലാ സാദാത്യങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഈ മഹാന്മാരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറകത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുആ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവോട് ഒരുമിച്ചുകൂടെ എല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാഫിയ ഇൽമ് ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നാടിന് അഭിമാനമായി നീ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവോട് ഒരുമിച്ചുകൂടെ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്കൂൾ മദ്രസകളിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തഫ്ഹീമിനുള്ള ശക്തി നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശാന്തിയും സമാധാനം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. സൗഹാർദ്ദം നീ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നല്ല മനസ്സ് നീ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ SSLCಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಯುವ ಪಂಡಿತರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಮದ್ರಸದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ 39 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿಯುವುದು. ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಸತತವಾದಂಥ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವವರು, ನನಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಬಾ ಅದು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು. ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಯಮುಕ್ತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವ ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಾಗ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ HR ಈಶ್ವರ್ ಅವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಕರೆದೆ ನಿನ್ನೆ ಕರೆಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಆದಿತ್ಯವಾರ, ನಾವು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹೊರಡುವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅವರು DC ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು, ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ನಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ, ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಹಾಜಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೊಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಉರುಸಾಯಿತು, ಅದರ ನಂತರ ಮಳೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ತಂದು ಈ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವವರು ಹಾಜಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ರವರು.
ಝೈನುದ್ದೀನ್ ರವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ, ನೀನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ, ಆ ಶಾಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದುಕೊಂಡೇ ಅವನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಅವನಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿಯವರ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಅವರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ವರ್ಷವೂ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇರಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಜಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ರವರು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ಜನಾಬ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಉಳ್ಳಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಯೋಚಿರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥ MH ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಯೋಚಿರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಝರೀನಾ ರೌಫ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 4-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ 5-6 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ BO ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದು. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 4-5 ಮಕ್ಕಳು, 10 ಮಕ್ಕಳು, 25 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಜಬರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ನೀವಿನ್ನು 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಇದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದಂಥ, ವಿಶಿಷ್ಟ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಹಮತ್ ನೀಡಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಬ್ಯಾಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು, ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಫೇರ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಒಂದು ಫೇರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಿದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದೀರಿ ಹಲವು ಮಂದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ
ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ 80% ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಯವರವರು ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಬೆಲ್ಲದ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೌದು, ಹರಕೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೆಲ್ಲದ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ, ಚಕ್ಕರೆ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣಾಮಯನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಆಮೀನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ದಿನಾಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಡೀ ದಿವಸ ಮಾಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ದಿನಾಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೊರಲ್ ಚಾನೆಲ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಚಾನೆಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸೂಚನೆಗಳು. ಅವರ ತಾಲೂಕು ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KMK ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರಿಣತರು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ BRC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅವರಾದಂಥ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ PTA ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯವರಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇದು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವಿಸಿಟು. ನಮ್ಮ KMK ಸರ್ ಅವರು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನ SSLC ಪೇಪರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ KMK ಸರ್ ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಮಹನೀಯರು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಟೈಗಳು, ಶೂ, ಸಾಕ್ಸು, ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಬೇಕು,
ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಹನೀಯರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 5-6 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ KMK ಸರ್ ಅವರ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಲವು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ KMK ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಶುಭವಾಗಲಿ. ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಖದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್, ಎತ್ತರ ಉಂಡು, 4 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು. ಆಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಚಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಅದಿಟ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಅವ ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಆಯಿತು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇರಲಿ, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕಾಯಿತು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಡುವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿರೋಧ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹ, ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಪ್ಪ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಆ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರಿಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹರ್ ಅವರೊಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಉಸ್ತಾದರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿನ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ. ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್, ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರ ರಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳದೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ರಬ್ಬಿ ಜಿದಿನಿ ಇಲ್ಮನ್. ಕುರ್ಆನಿನ ಒಂದು ವಚನವಾಗಿದೆ. ಓ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಲೌಕಿಕ ಗುರು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ವಕುಲ್ ರಬ್ಬಿ ಜಿದ್ನಿ ಇಲ್ಮ. ವಕುಲ್, ನಬಿಯೇ, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿರಿ, ರಬ್ಬಿ ಜಿದ್ನಿ ಇಲ್ಮ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶಾಲತೆ ನಾವು ಕಲಿತು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯವರಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುವುದು, ರಬ್ಬಿ ಜಿದ್ನಿ ಇಲ್ಮ, ಇಲ್ಮನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ಸಾಗರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ನನಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಕುರ್ಆನ್ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುರ್ಆನ ಪ್ರಥಮವಾದ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಇಕ್ರ, ನೀವು ಓದಿರಿ ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಇಕ್ರ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲದಿ ಖಲಕಲ್ ಇನ್ಸಾನ ಮಿನ್ ಅಲಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಮತ್ತು ಬರಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಕುರ್ಆನಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಓದು ಮತ್ತು ಬರಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರ ಮುಂಚಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಧಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವಾಖಿರ್ ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಲಿನವರೆಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ. ತೊಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 6 ಮಂದಿಯ 8 ಮಂದಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕಟ್ಟಿಲಿನವರೆಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪೋಷಕ ವೃಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ವರ್ಷವು ಒಳ್ಳೆಯ
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವು ಸಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವ ಪಶುವಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಲೇ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ದಾಖಲಾತಿ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೇತುಬಂಧ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ನೀವು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 5 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನವರಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಅದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ 6 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 25-26ನೇ ಸಾಲಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಬ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಬಂದು ರಜೆ ಕೂಡ 2 ಸಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ, ಶೀತ ಜ್ವರ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಲಿಯಾಗದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕದೆ, ಕೈ ಹಾಕದೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 82% SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. CRP ಇದ್ದಾರೆ, BU ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ 70% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿಯೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ 20 ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದವರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು, 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ಅದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಲ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕಲಿತ ಮಾರ್ಕನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ
ನಾವು ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಅದರ ಡಬ್ಬಲ್ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾಜಿ UK ಇಬ್ರಾಹಿಂರು ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿದ್ದರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಕಲಿಯದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂಬಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಪುರ ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ MH ಮಲ್ಲಾರವರು ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು 80% 90% ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಉಂಟು, ಅವರು ಹೋಗಲಿ. ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಉಂಟು, LSS ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ನಮಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ 30-35% ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು 80% ತೆಗೆದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ ದುವಾದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು 8:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಗಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂದರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂದರೆ ಅಂತ ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಪಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಕಾಪಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರೈಮರಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ವಿರೋಧವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ, ನಾವು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರು ಪಾಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳು, 3 ಮಕ್ಕಳು ಮಿರಾಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು BROವನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಅವಸರ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೂತುಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಫ್ತಾಬ್, ಫಮೀದಾ, ಸನಾ, ಸರಿ. ಇವರು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬರಬೇಕಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದೆ, ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಫ್ತಾಬ್, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಯನಪಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯನಪಯೋದಲ್ಲಿ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸು, 1,20,000 ಫೀಸು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಮತಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುತ್ತಿಗಾರರವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಕಳಿಸಿ, 90 ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ. 90% ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಾಫಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕರೆದು ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾ ಅಂತೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಮೂಲತಃ ನನ್ನ ಊರಿನವಳು. ಅವಳದೊಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಂದೆಯವರು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. 60% ತಂದೆಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 40% ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಅಜ್ಜಿ ಸಾಕಿದ ಪುಳ್ಳಿ ಬೊಜ್ಜಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವಳ ಅಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದು, ಅದು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮುಡಿಪಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು SSLCಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೊಂದು ಶಾಲೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಪುಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಹಿಮಾತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಕ್ಕ ಬೇಡ, ಅಬ್ಬ ಮರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಅಬ್ಬ ಮರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಹಿಮಾತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಫಮೀದಾ, ಅವಳು ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಬಂದವಳು. ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಅವಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅವಳು ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಬಂದು ವಿಟ್ಲದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಳು.
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಯೋದು, ಎಂದರೆ ಎಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದ ಪೇರೆಂಟು ಬೇರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವಳು ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಬಂದು ವಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆದರೆ SSLC ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಅವಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಫಾತಿಮಾ ಶಮೀರಾ, ಅವಳೀಗ ಹಳೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಹಾಜಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಯಿತು. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಳು, ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಳು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಜೋರು ಮಾಡೋದು, ಅವಳು ಬೇಡ ಸರ್, ಅವಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದೇ ಬೇಡ ಸರ್, ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದೆ, ಮಗ ನೀನು ಪಾಸಾಗೋದು ಬೇಡವಾ, ನೀನು ಪಾಸಾಗ್ತಿ, ನೀನು ಹುಷಾರಾಗ್ತಿ, ನೀನು ಪಾಸಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕು ಬಂತು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ಅವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂಗುದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುವುದು, ಮನೆಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ. ಆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಅವಳ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವಳು 1 ದಿವಸ ಅವಳು ಕೂಗಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಅವಳ ನಗುಮುಖ. ನನಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಏನಾಯಿತು, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಅವಳು ನೋಡಿ, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಇವತ್ತು SSLC ಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಹಳೆ ಕಾಲ ಮದನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪುನಃ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ರೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವಳ ರೋಗವನ್ನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಬರ್ಕತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಇವಳು ಆಫಿಯಾ, ಇವಳದ್ದು ಏನು ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಳು. ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರು, ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಅವಳೇ ನೋಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. 3 ಮಕ್ಕಳು. ಅಮ್ಮ ಕಳೆದ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಜ್ಜಿಯವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೆ. ಈ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವಳು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಫೋನ್ ಹಾಕೋತೀರ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬನ್ನಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಗೊತ್ತಾ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಳು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವರ ಮನೆಗೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂಪಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಂದಳು. ಇವತ್ತು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು, ಅದೇನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಅಮ್ಮ ಬೇಡ, ಅಪ್ಪ ಬೇಡ, ಯಾರು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲ್ ಹಾಕುವ ಕಾರಣ ಶಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು 1 ಸಲ ಅಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಾಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ಇವರ ಹೆಗಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕೋದಂತೆ. ಅದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದು ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವರಾಗೆ ನಾವು ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡುವವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಶರ್ಬತ್ತು, ಚಹಾ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಇವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪೆರ್ನಾಲ್ನೇ ದಿವಸ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ಮಿರಾಕಲ್, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದರು? ಅದು ನಾನು ಪೆರ್ನಾಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೌಫ್ರವರು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹೌದು, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ ಗಂಡು ಹೌದು, ಅವರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಚರು, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಬಿತಾ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸುವಂಥ
ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತವಾಹರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಟು ಫ್ರೀ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಶಮೀರಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಳೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಾಪ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು 500 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತವಾಹರ್ ಅವರು ಅಫ್ತಾಫ್ರವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಜಬರ್ ಅವರು, ಹಾಜಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ರವರು, ಫಾರೂಕ್ ಯೂಶ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಇವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿ, ರೋಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿ. ನಾಡದು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಐದು ಮಂದಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂತಿದ್ರು? 5 ಮಂದಿ ಕೂತಿದ್ರು. 5 ಮಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಝೈನಾಜಿಯವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಝೈನಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ರಹಮತ್ತು ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು, ಪ್ರೈಮರಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು 24/7 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಬಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೋಡದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾರಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಈಗೆಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಸುವೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾರಬೇಡಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಕೈಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ 5 ಬೆರಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಂಟಾ? ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿದ್ದೇನು, ನಮ್ಮ ಬೆರಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಂಟಾ? ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಪ್ನಾ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ತಾಫಿ ಯೋಚರವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಮ್ಲಾ ಬಾನು ಇವರಿಗೆ ಝರೀನಾ ರೌಫ್ ರಮ್ಲಾ ಬಾನು, ಹಾಗೆಯೇ ಶಕೀಲಾ ನಮ್ಮ CRP ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ, MH ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು, ಸುಮನ ಅಲ್ಲ, ಸುಷ್ಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನಾ? ಅದು ಅವರ ನೆನಪು, ಅವರು ಹೋದವ್ರ ನೆನಪು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸುಮನ
ಇವರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು 3-4 ಮಂದಿ 100ರಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 5-6 ಮಕ್ಕಳು 100ರಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು 4 ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ. 2ನೇವರಿಗೆ ಆಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, 3ನೇ 4 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ 4 ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಸರಿ, ನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಳೆಕೋಟೆ ಇದರ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಅಲ್-ಕರೀಂ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿನ ಖತೀಬರೇ, CRP ಆದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಅಲ್-ಕರೀಂ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಹಾಜೆ ಅವರೇ, ಫಾರೂಕ್ ಯುವಚಿರವರೇ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಯುವಚಿರವರೇ, MS ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, UH ಕರೀಮರವರೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ KMK ಮಂಜನಾಡಿರವರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎದುರಿಗಿರುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ವರ್ಗದವರೇ, ಇಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5 ಜನರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಥರದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ನಮ್ಮ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ 5 ಮಂದಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಡೋದೆಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಹೊರೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಲಿತು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆನಂದ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ
ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಿತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇರೆನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನೀವು ಸತತ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಲಾಭ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುವವೇ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಹೊರತು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ದುವಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಖುದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದುವಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನನ್ನೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸದಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುವಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಲು ಅವರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು KMK ಮಂಜನಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಕಳಿತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ 1 ವಾರ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನೇನು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಮಸೀದಿಯ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಇಡೀ ದುನಿಯಾವಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಊಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿಡಿಸಿದ ಪೆರ್ನಾಲಾಕು ಸಾನ ಈ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಬಿಡಲ. ಅದರ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಯಲ ಮಕ್ಕಗೈತಲ್ಲ ಉಡ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಗೈತು ಮಾತಾರ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಿಂದಾಗ ಬಂಡರು, ಇಷ್ಟಿಲ್ಲಾದಂಗ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗ ಪೋಂಡರು. ಅದು ಅಯಲ ಉತ್ತಗೈತಲ್ಲ, ಅಯಲ ಮಕ್ಕಗೈತಲ್ಲ, ಅಯಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಯಲ ಪಡಿಪಾಟ್ರ ಮಕ್ಕಗೈತು. ಅದೇ ಗನಕ್ಕೆ ಹಂಗಲ ಸಹಪಾಠಿ ಟೀಚರ್ರಂಗ ಹಂಗೆ ಎತ್ತರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂತಿಕೋರು ನೀಲೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಗಣಕ್ಕೆ ಅಂಕು ಮಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಂಗೆ ಪಡಿಪಾಟ್ರ ಮಕ್ಕವರು ನಲ್ಲವರು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಸಾವಟ್ಟು ಚೊಂತಲ್ಲವರು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಬಂತು ನಿಂಗೆ ಪಡಿಪಾಟ್ರೆ ಅಂಕ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಕ ಜಂಡು ಬೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲತೆ ನಂಗೆಂದು ಎಷ್ಟೆಂದು ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಕಿಲ್ಲ ಹಂಗಲ ಸಂಬಳ ಬಂಡದೇ ಕಷ್ಟ ಅವಡ ಅನಾಯಸಬಲು ನಿಂಗೆ ಅಂಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈತು ದುವಾರ್ಕೋಣು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಟ್ಸಂತ ನಾನು ಈ ಪಲ್ಕದಿಂದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಅತಾಜಿಯವರು, ಯಾಕಂದರೆ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮದ್ರಸೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಮದ್ರಸೆ ಶಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು. ಉಸ್ತಾದಿನವರು ದುವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಸದ್ದುವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದ್ರು ಮೌಲೂದ್ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು. ಆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಾಹುವೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಮಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹಣ, ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹಣ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು ಉಸ್ತಾದಿನವರದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಉಸ್ತಾದಿನವರ ಹತ್ತಿರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಉಸ್ತಾದಿನವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ದೂ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾಡ್ದು ರಬೀಲ್ ಅವಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು 12 ದಿವಸ ಮೌಲೂದ್ ಓದಲಿಕ್ಕುಂಟು. 12 ದಿವಸ ಮೌಲೂದಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು. ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದರು ನಮಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಎದುರಿನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಸಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಯಾರು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಮಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡುವುದೇನು, ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಅಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ರೆಸ್ಸು? ಇಲ್ಲಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೆರ್ನಾಲಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ದಿವಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನ ದಿವಸ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ನೈಚೋರು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೈ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಮಿಟಿಯವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯಬಹುದು, ಓನ್ ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಲು ಇದು ಕೇಟೊಂಡೆ ಇಕ್ಕರ ಅಂತ, ನನಗೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದ ಊಟ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಅಂಥ ಊಟವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದುವಾ ಮಾಡೋದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಯೋಚರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, SSLCಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಇವತ್ತು 5 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಊರವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಪಾರತ್ರಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೈಮರಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, SSLCಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದರೆ ಅವರು 7ನೇ ತರಗತಿ ಬರುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದರೆ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾತಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಪ್ನಾರವರು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.